السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب؟ جی حضرت خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم۔ کون؟ جی اصحاب انصاری بات کر رہا ہوں۔ اصحاب؟ جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی بہار سے۔ اچھا اچھا، کون سے ضلع میں ہے؟ ایسٹ چمپارن۔ اچھا، فرما صاحب۔ اور بتائیں خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کرم سب آپ ٹھیک تو ہے۔ ماشاء اللہ آپ کی گفتگو کو سن کے بہت دل کو سکون مل رہا ہے حضرت، کیا بتائیں۔ اچھا جی آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے امت کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے حضرت۔ ہاں، غلط الحمدللہ فہمیاں دور کرنا الحمدللہ۔ ضروری ہے۔ جی بے شک بہت غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اور بھی ہوگا۔ کس قدر دماغوں میں انہوں نے زہر گھول رکھا تھا۔ جی جی بالکل۔ کس ابھی حضرت آپ کو کیا بتائیں، ابھی ناسک کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ مار رہا تھا لڑکے، بتا رہا تھا کہ دیوبندی آئے تو ایسا کہنا، جی دیوبندیوں کو ایسا کہنا ویسا کہنا، ناسک والا جی 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 وہ تو مشہور ہو گیا، ناسک والا تو۔ جی اچھا حضرت ایک بات آپ ہمیں بتائیں۔ ہاں الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، مجھے نہ دیوبندی لگانے کی ضرورت ہے نہ کچھ بریلوی لگانے کی نہیں، سب ضرورت ہے۔ بیکار کی باتیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کرو، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں حضرت، ہم کس چیز سے توبہ کریں؟ کیسے کرے کہنا؟ ایک دفعہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنے کے کہنا بعد اگر آپ توبہ کرو تو کہنا تم خود توبہ کرو۔ وہی کہہ رہا ہوں یہ کہ حضرت، کلمہ پڑھو تو کہنا پہلے تم پڑھو کلمہ۔ ہم حضرت ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ کے کہنا ہم تو مسلمان ہو پڑھتے چکے رہیں ہیں، گے، اب کہنا ہم تو کتنی دفعہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہے نہیں حضرت؟ یہ کہنا کلمہ تو ہم پڑھتے رہیں گے، تمہارے کہنے سے نہیں پڑھیں گے۔ جی کہنا تمہارے کہنے سے نہیں پڑھیں گے۔ جی جی اور یہ جامعہ ازہر مصر جا کے کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر تقیہ بازی کر کے پڑھتے ہیں دیوبندیوں کے ساتھ جامعہ جی ازہر جی مصر۔ صحیح صحیح بالکل صحیح۔ مجھے تو معلوم ہے نا، جامعہ ازہر میں 99% وہی ماحول ہے دیوبند والا۔ جی وہاں کائے کو جاتے ہیں یہ لوگ؟ جی ہاں کس کے پیچھے نماز پڑھ کے آتے ہیں؟ بتاتے نہیں آج ہمارے تو پیچھے ہے۔ ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں، اور کس کے پیچھے پڑھیں نہیں گے؟ یہ بھی کہہ دیں گے کہ ایسا ہم نہیں پڑھتے تھے تو چلو نہیں پڑھتے تھے، جمعہ نہیں پڑھتے تھے 4 سال تک، تم کا جی 3 سال تک، یا تو تم نے جمعہ چھوڑا، پھر کیا کرو گے؟ جواب کیا جب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں 3 سال تک جمعہ چھوڑنے کا؟ جی بالکل ہے بتائیے، بالکل 3 سال بالکل تک جمعہ چھوڑ کے آتے ہیں اور یہاں پر آ کے کٹر سنی بن جاتے ہیں۔ جی وہاں جا کے کھاتے پیتے انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نہیں بھی پڑھتے تو 3 سال تک جمعہ کیوں چھوڑتے ہیں پھر؟ جی جی مسئلہ یہ بھی تو آ رہا نا، جمعہ تو کمرے میں ہوگا نہیں وہاں پر، جی کمرے میں کیسے جیسے جمعہ ہوگا؟ جمعہ کمرے میں تو ہوگا نہیں، وہ کہیں جا کے پڑھ نہیں سکتے۔ جامعہ ازہر مصر میں آج پورے مصر میں ان کی نماز کہیں نہیں ہو سکتی، میرا دعویٰ ہے۔ جی جی جس حساب سے چلتے نا، اس فارمولے کے حساب سے ان کی نماز پورے مصر میں کہیں نہیں ہوگی۔ اگر میں ساتھ جاؤں تو میں جی ساتھ جاؤں نا کہ ہاں بتا تیری پورے ملک میں بتا دے کیا نماز ہوگی مصر میں، وہ مسجد بتا، چل مجھے ملا امام سے۔ جو ان اچھا کے صاحب، فارمولے ہیں اس حساب سے تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو پائے گا جلدی سے۔ جی ہاں؟ شاہ صاحب ایک وجاہت لینا تھا آپ سے مجھے۔ 2 بتا دو۔ آپ کی تقریر میں سنا ہوں، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ فاضل بریلوی نے یہ بدایوں والے کے اوپر جو 5 طرح سے کفر کو انہوں نے ثابت اور کیا ہے، تو یہ بھی سن لیا آپ نے؟ جی میں تو سوچ رہا تھا کہ اب تک تو مجھے یہ پتا تھا، میں کتابوں میں پڑھا کہ حسام الحرمین میں کہ یہ اب تک یہ علماء دیوبندی کو کافر کہتے ہیں، لیکن آج میں یہ جب سے سنا ہوں نا، تب سے میں سوچ رہا ہوں کہ کب آپ سے کال لگا کے پوچھوں کہ فاضل بریلوی نے آخر بدایوں والے نے کیا کر دیا تھا، انہوں نے آخر کیا لکھ مارا تھا کہ انہوں نے ان کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ کچھ لکھا مارا نہیں تھا انہوں نے، بڑے بڑے عالم تھے اہل سنت والجماعت کے وہ لوگ، وہی اور میں انہوں نے جمعے کی اذان اندر کے قائل تھے وہ لوگ۔ حالانکہ وہ بھی قیام کرتے ہیں بدایوں والے، وہ تو سب وہی کام کرتے ہیں جو جی بریلی والے کرتے ہیں، فاتحہ بھی دیتے ہیں وہ، سب کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو حالانکہ مانتے کورس ہیں، بھی مزاروں کرتے کو ہیں وہ۔ مانتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، نیاز فاتحہ میلاد شریف سب کرتے ہیں۔ جی بس اتنی بالکل۔ سی بات ان کی نہیں مانی کہ جمعے کی اذان باہر نہیں دی انہوں نے۔ تو یہ کیا وجہ کفر ہے حضرت، آپ بس یہ بتائیں۔ ان کی بات کیوں نہیں مانی انہوں نے فاضل بریلوی؟ نہیں ٹھیک ہے، مطلب بس یہ جو اس کہہ وجہ دیں، سے یہ حرف آخر ہے، مطلب ان کی نزدیک یہ تھا کہ جو میں کہہ دوں، جی مطلب فاضل بریلوی کے اوپر غضب جلال غالب تھا، جلال۔ اگر ان کے اوپر جمال غالب ہوتا نا جی جی تو پھر ورلڈ میں چھا جاتے اور اچھی طرح سے، جی مگر جلال غالب رہا ان کے اوپر زیادہ تر۔ تو وہ اسی بات پر لڑائی ہو گئی، فتویٰ کفر کا لگا دیا کہ جمعے کی اذان یہ اندر دیتے ہیں
तो जी ये कोई वजह तो है नहीं कुफ्र की साहब, पूरी दुनिया वही में तो, अजान अंदर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही शुरू से यही हम सुनते भी आ रहे हैं, और किताबों में हमने यही देखा है कि अंदर ही देना है। अच्छा, उस जमाने में क्या आलिम नहीं थे, इनसे बड़े बड़े आलिम हो गए, बड़े बड़े फुकहा बड़े हो गए, बड़े आलिम मुज्तहिद थे, हो गए, मुहद्दिस हो गए, जैसे कि औलिया हो गए, कुतुब हो गए, अब्दाल हो गए, गौस हो गए, कलंदर हो गए, मुजद्दिद हो गए, मुज्तहिद सभी तो हो गए उस जमाने में। जी क्या उनकी नजर नहीं थी कि साहब जुमे के अजान बाहर होना चाहिए? जी जी, जैसे कि अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी हाँ, वो रहमतुल्लाह भी अलैह। अंदर के ही कायल थे, अंदर ही होती जी, थी। इतने बड़े अल्लाह के वली थे वो। कुतुबुल अख्ताब थे वो। जी, लेकिन एक उनके खानदान का आदमी अब जरा वो बरेलवी हो गया है, वो फाजिल बरेलवी को ज्यादा मान रहा है उनकी जगह पर। क्या नाम है? उसका नाम ही मत पूछो तुम तो बस, वो अच्छा, उसका नाम जो है वहीं के वो बता देंगे, वो सज्जादीन, वो भी परेशान है कि साहब हमारे खानदान में अकेला हो गया है बस। जी एक ही हुआ उनके खानदान में जितने भी है ना, जी जी तो वो बेचारा फाजिल बरेली के नाम से सोचा रोटी अच्छी मिल जाएगी, बकरे मुर्गे ज्यादा मिल जाएंगे, तो वो उनके उनके दादा को समझ ही नहीं रहा दादा। अच्छा, वो वैसे बात करेंगे तो क्या, अरे नहीं हमारे दादा बहुत बड़े हैं, ये सिर्फ ये अपन के सामने ड्रामा करने के लिए, जी 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 अपने सामने ड्रामा करने के लिए, अरे नहीं हमारे दादा के साथ में तो वो आए थे और ये हुआ, हमारे पास में तो आए थे दादा के। तो जब तेरे दादा के पास में आए थे तो तू क्यों उनके गुण गा रहा है फिर बार बार? जी जी। अब वो मसले के हालात के नारे लगाने लगा, यानी वो मसले के हालात का कायल हो गया वो। ये तो हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जो उनकी थे, रूह है, ये तो उनकी रूह को तकलीफ देने वाला बन गया जी, समझ लो, उनकी ये रूह को। ये, ये हजरत इतने बड़े आलिम थे कि मौलाना अहमद रजा खान, क्या मौलाना अशरफ अली थानवी से भी बड़े आलिम थे वो। अरे वो खुद गए थे थानवी साहब, 2 बार गए जी, थे। वो तो हमने हमने तकरीबन किताबों में देखा है कि उनसे वो बैत भी थे हजरत थानवी। थानवी साहब बेत नहीं थे, बस गए थे 2 बार। बेत अच्छा, तो हाजी इमदादुल्लाह साहब हाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से थे। जी उनका तो मुरीद थे ही, लेकिन हमने शायद ये भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं पे पढ़ा हूँ कि ये उनका भी मुरीद थे। हो सकता है कि फैज हासिल किया, लेकिन मुरीद होने का हम नहीं, बड़ा है कि फैज हासिल किया है। जी जी 2 बार गए, वो भी जवानी के आलम में गए, अपनी दादा जी उम्र नहीं थी जब गए थे, जी इसलिए जी बेत का होने का नहीं है मामला। उम्र जी, कम थी उस वक्त जब गए थे हजरत। शायद हो सकता है कहीं। इब्तिदाई जमाना में गए, जब ये कानपुर में थे ना, पटकापुर में। जी जी थानवी साहब पटकापुर में पढ़ाते थे, चमनगंज के पास में जी। जामे उल उलूम है ना, वहाँ पर वहाँ पढ़ाते थे। अच्छा हजरत, एक बात मुझे, ये इतने बड़े आलिम थे हजरत की, इनकी किताबें जब मैं पढ़ता हूँ, चाहे वो सीरत पे हो, है ना, चाहे वो तरीकत पे हो, चाहे अरे जिस साहब चीज पे भी हो, लाजवाब आलिम थे। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, हम तो तफसीर उनकी देखिए। हम तो ये मानते हैं गलती तो हुई होगी, गलती तो इंसान से होती है, लेकिन अब गलती को पकड़ के क्यों बैठ रहे हो बार बार? जब वो जी जी तौबा कर चुके, उस गलती से कह भी चुके कि हमारी नीयत ये नहीं थी, और रुजू करा उन्होंने, हिफ्जुल ईमान की बात से रुजू कर लिया था, जी जी और तौबा भी छपी है उनकी, तो अब काय को पीछे पड़े? तौबा छप गई है उनकी, रुजू हो चुका है, पाकिस्तान से छपी है उनकी तौबा। जी, अब ये तो उसी को लेके बैठे रहते हैं बार बार। उनकी तसव्वुफ पे उनकी देखे हजरत किताब अच्छा, को हजरत देखिए। शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बाद फाजिल बरेलवी भी गए थे, जी और थानवी साहब 2 बार गए थे। जी जी, तो थानवी साहब गए थे तो उनके कंधे पे रख के उन्होंने तकरीर करना शुरू कर दी थी, दोनों कंधों पे हाथ रख के अच्छा खाना अच्छा, खाते वक्त, खाना खा रहे थे, हजरत थानवी साहब वो तकरीर कर रहे थे। जी तो हजरत थानवी साहब ने फरमाया कि ये हजरत का ही फैज है मेरे ऊपर, जो आज जी, में माशाअल्लाह, सलाहियत जो है हजरत ही का फैज है। तो अब जी बताओ, ये तो फिर बात, ये तो बरेलवी फजल रहमान गंज मुरादाबादी को भी ना माने उस हिसाब से तो। जी और जी, आज भी जो कट्टर बरेलवी तबका है ना, वो वहाँ नहीं जाता है, मैं आपको ये राज की बात बता रहा हूँ। अच्छा, जो कट्टर बरेलवी है ना, वो वहाँ नहीं जाता गंज मुरादाबाद, सोचता है कि ये तो सुलह कुल्ली टाइप है, ऐसी मतलब उन्हें कट्टर, वो उनके दिल में कुछ खन्नास भरा है उन लोगों के दिलों में। जी, नहीं, मुझे मालूम है ना, ये पीलीभीत वाले नहीं जाता, पीलीभीत वाला एक भी नहीं गया आज तक वहाँ पर। जो हसमती पीलीभीत का लोग, बरेलवी है ना, वो नहीं गया आज तक, नहीं गया कोई भी, हशमती खानदान का एक भी नहीं गया वहाँ पर शायद। जी। पहले अच्छा गया हो ये, तो गया हो शुरू में कभी, लेकिन अभी तक तो मेरे ध्यान में तो नहीं है कोई। और ये भी नहीं गए थे, अजहरी में साहब भी शायद नहीं गए मेरी मालूमात के मुताबिक तो। जी जी, अच्छा ये हजरत, ये असल क्या में नाम है? क्या ये हो जाता है कि जहाँ पर देवबंदी बरेलवी दूर आए तो उसको ये सब, ये लोग सोलह कुल्ली समझते हैं, यानी कट सही सुन्नी नहीं समझते उसको लोग। जी उनके बाद तो अहले हदीस भी आते थे, जी जी हजरत फजल रहमान साहब, हजरत शेख फजल रहमान साहब गंजमराबादी बात, तो अहले हदीस भी आते थे, जी। लेकिन आप भगाते नहीं थे। देवबंदी भी आते थे, अहले हदीस भी, बरेलवी भी, लेकिन किसी क्यों को आप भगाते क्यों नहीं थे। क्यों क्यों भगाएंगे क्यों?
اور حضرت सैयदना हाजी वारिस अली शाह भी हजरत के पास आए थे। जी और ये मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी जो थे ना, हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी जी, नाम सुना है मैंने, हजरत की लेकिन दुआ उनके से ही बारे में पैदा कुछ हुए थे। उनके वालिद हजरत के मुरीद थे, ये हजरत की दुआ से पैदा हुए थे। जी बल्कि इनका नाम हजरत नहीं रखा था, मोहम्मद अहमद। 4 साल की जी उम्र थी जब हजरत का इंतकाल हो गया था गालिबा। जी तो हजरत की मोहम्मद अहमद साहब का मामला था कि इनकी आवाज उनकी आवाज से मिलती थी, फजल रहमान साहब से। जी ये हजरत मौलाना अबराउल हक साहब हरदोई वाले कहते थे कि अगर किसी को हजरत फजल रहमान साहब की आवाज सुनना है तो वो मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी की आवाज सुन ले। जी यानी उनकी आवाज में असर था उनका। और ये जी मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी जी हजरत जी। की दुआ से ही पैदा हुए हैं। इनके वालिद मुरीद थे हजरत मौलाना अच्छा अब्दुल हई साहब। अच्छा, ये मौलाना अब्दुल हई साहब के साहबजादे थे क्या, हाँ, मौलाना हजरत अबुल हसन मौलाना अली नदवी? अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन अब्दुल हई साहब के साहबजाद थे। जी जी। अब्दुल हई नाम था शायद, मेरे ख्याल से यही। अब्दुल हई लखनवी? हाँ, यही नाम है। वो अल्लामा अब्दुल हई फरंगी महली वो अलग है। नहीं नहीं, अब्दुल हई लखनवी। हाँ, ये अलग है। अब्दुल वो फरंगी महल वाली तो है लखनवी, वो अब्दुल हई लखनवी। वो तो अच्छा बड़े अच्छा आलिमों में थे। वो तो फाजिल बरेलवी से भी कई गुना बड़े आलिम समझो उनको। यानी बड़े आलिम जी थे वो, फाजिल बरेलवी से भी बड़े आलिम समझो उनको। 100 किताबें लिख दी थी 39 साल की उम्र में। जी। कुल 39 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। 100 किताबें लिख दी थी जो दुनिया में बड़े बड़े इदारों में पढ़ाई जाती होंगी। अच्छा गालिबन मिस्र में भी, मिस्र में अच्छा। उनको मानदान है साहब, बताते हैं उलमाए हाँ मिस्र हाँ उनको हाँ, मानते हैं। मौलाना अब्दुल हई साहब, मौलाना अब्दुल हई अल्लामा साहब। अब्दुल हई फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह, जी 39 साल की उम्र और 100 किताबें लिख दी थी। अब अंदाजा लगाओ। जी। तो अगर ज्यादा उम्र होती तो कितनी लिख देते? तो ये ज्यादा समझ उम्र लो। हजार के करीब से भी ज्यादा चला जाता। अरे वो तो बड़े, फिर उनकी किताबें ऐसी थोड़ी थी, बड़े बड़े उलमा पढ़े वो किताबें लिखी थी उन्होंने। रिसाले नहीं लिखे, अच्छी बड़ी किताबें हैं, यानी शानदार जी किताबें जिसे उलमा पढ़े। जी जी और ये अल्लामा अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत की दुआ से पैदा हुए हैं। पूरी दुनिया में माने जाते थे। जी। अरब की दुनिया में अरब वाले इनको मानते थे अरबी के हिसाब से। ये मुजद्दिद हाँ हाँ अरबी हाँ लुगत थे, हाँ 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 हाँ। मुजद्दिद अरबी लुगत थे ये। जी जी। यानी हमने अरबी लुगत के मुजद्दिद थे, लैंग्वेज के। जी हमने सुना है कि एक दफा मौलाना अबुल हसन अली नदवी जो थे, हाँ वो हज पे गए हुए थे, हज पे या तो उमरा पे, कहीं पे मतलब गए हुए थे। हाँ। तो वहाँ के इमाम जो थे, उस वक्त के इमाम हरम जो थे, अरे वाह। उन्होंने जब उनकी किताबों की तारीफ की तो हजरत बैठ के वहाँ पे रोने लगे। मादा खफिर आलिम, वो कौन सी है वो किताब? जी, मादा कोई खफ, ऐसी अरबी में कोई हाँ किताब है, तो वो वही है बता उनकी रहे। मशहूर है। वो किताब का हवाला दे रहा था इमाम हरम। जी जी ये हमारे इंडिया के अबुल हसन नदवी रमजन किताब, तो वो हजरत के साथ उनके भांजे थे हजरत मौलाना सैयद राबे हसन नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। जी, जो तो इंतकाल हो फिर गए अभी। हजरत वहीं बैठे हैं और इमाम को पता ही चला कि हजरत यहीं पर मौजूद है, दूसरी सब में थे, तीसरी सब में थे। जी जी तो वो खुशी में रोने लगे कि या अल्लाह पाक, तेरा फजल करम है कि तूने मुझे इज्जत अता फरमाई कि इमाम हरम मेरा यहाँ नाम ले। अल्लाह अकबर। जी, अल्लाह। इमाम हरम नाम ले रहा था। आप बताओ, वो सामने ही बैठे हैं हजरत, और वो इमाम हरम को पता नहीं था, मालूमात नहीं होगी या तो पहचान नहीं होगी। ये आलम था ये अरबी का। अब अंदाजा लगाओ, इमाम हरम नाम ले रहा है और वहीं बैठे हुए थे हजरत। जी, तो उनकी वाह, आंखों से आंसू जारी माशाअल्लाह। हो गए थे खुशी के अंदर कि अल्लाह ने मुझको ये मकाम अता फरमाया और हजरत है। के किसी चेहरे पे बरेलवी आलिम का ऐसा वाक़या है? नहीं नहीं, अरे और क्या उनके है चेहरे लोग, पे क्या है नूर, नूर कितना झलकता नूर। था हजरत, अरे उनके क्या चेहरे पे। नूरानियत थी। और जी। ये समझो आज बरेलवी आलिमों का कोई ऐसा मर्तबा है कि अरब वाले माने उन्हें? ना ना ना, अरब या ऐसी कहीं भी कोई तारीख कोई है भी है, बरेलवियों की अभी 100 साल में? कोई तारीख, कहीं की कोई तारीख ही नहीं है। और हजरत अरब शेख की तो यूनुस छोड़े, जौनपुरी अजम की भी नहीं है। रहमतुल्लाह अलैह जब जाते थे अरब में, तो उनसे और अरब अरब के उलमा उनसे जी इस्तिफादा हासिल करने के लिए जाते थे, बताया। हाँ हाँ, और इस दौर के शेख तकी उस्मानी साहब जो हैं, मुफ्ती उनके तकी हदीस। उस्मानी साहब जी, शेखुल इस्लाम वल शेखुल मुस्लिमीन हैं इस्लाम। और दुनिया के बिल्कुल। सबसे बड़े मुफ्तियों में हैं। जी। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दुनिया के न जाने कितने मुल्क को घूम आए हैं। अच्छा अच्छा हजरत, ये एक दिन मैं फेसबुक पे देख रहा था, मैं आपको बता दूं, ये क्या नाम है, गुलाम जिलानी जो है, ये कह रहा था उनके बारे में कि ये मुफ्ती निजामुद्दीन साहब का नकल करके अरब से जो है अवार्ड ले लिया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। कौन गुलाम हाँ जिलानी? हाँ, गुलाम जिलानी कह रहा था कि मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मिसबाही है ना। कौन सा गुलाम जिलानी जो कर्नाटक की जेल में है वो? जी जी, वही वही गुलाम गुलाम जिलानी। जिलानी अजहरी। हाँ जी। हाँ, लड़की के चक्कर में जो कर्नाटक की जेल में है। अभी भी वहीं पे है। वही है, वो तो जेल में पड़ा वो तो लड़की के चक्कर में।
तो ये मामला हकीकत है हजरत? बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, वो उसका बयान में सुन रहा था, वो कह रहा था वो तो इंग्लिश बोलता था, कभी कुछ बोलता था। उसका चेहरा देखो कितना नूरानी था उसका चेहरा। चेहरा नहीं देखा कितने नूरानी बरस रही थी कि नहीं। जी जी, वो कह रहा था कि मतलब ये मुफ्ती निजामुद्दीन साहब जो है ना मिसबाही, अच्छा, इनका सीख के हाँ वो अरब से अवार्ड ले आए। हाँ, इनका नकल करके, कॉपी करके, चोरी करके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो अरब से अवार्ड ले लिया। अब बताए मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क्या है उनके सामने? क्या है उनके सामने? उनकी इल्म तफसीर देखे तफसीर में आप, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब उनके सामने कुछ है ही नहीं था। कुछ नहीं है उनकी इल्म तफसीर। तफसीर में और इल्म हदीस में बिल्कुल और बिल्कुल इल्म फ़िक़ह में भी। जी, ऐसे ही उनको दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती नहीं इल्म तस्लीम फ़िक़ह किया में गया तो है। खैर इतने नहीं है, लेकिन इल्म तफसीर में, इल्म हदीस में तो बहुत पाया उनका बुलंद है। जी, और फ़िक़ह में भी ऐसे वैसे नहीं है, फिका, कम नहीं। बिल्कुल फिका में हजरत है, तभी फ़िक़ह तो में उन्होंने बैंकिंग के मसले को उलझाया। फ़िक़ह में भी महारत उन्होंने रखते हैं, जी, फिका में लेकिन महारत अगर नहीं होता। तफसीर में तो इनकी एक भी किताब नहीं है। ये जी मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की एक पारे की भी तफसीर नहीं लिखी मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने आज तक। जी जी, न हदीस में कोई ऐसी बड़ी किताब है इनकी। अच्छा, बस हदीस में इनकी किताब आई है एक हज़रत शारे बुखारी, हज़रत मौलाना मुफ्ती आकिल साहब जी मंदर इस्लाम के प्रिंसिपल है, उस्तादुल उलमा है, फकीहुल असर है, मुहद्दिस जी कबीर है आज के जमाने के। हज़रत मुफ्ती आकिल साहब वो बुखारी शरीफ शरह लिख चुके हैं, लिख रहे हैं, अभी जी 6 जिल्दें हो चुकी, शायद सब कुछ सुना है। उनकी शरह का नाम है इमदादुल कारी, गालिबन अच्छा इमदादुल कारी शरह बुखारी, हज़रत मुफ्ती आकिल साहब प्रिंसिपल मंदर इस्लाम बरेली। जी बहुत जबरदस्त काबिल आलिम है। जी मुझे जी, बुला रहे थे तौबा करने के लिए, मैं नहीं गया। तो पूछिए, आप क्यों नहीं पूछे किस चीज से मैं तौबा करूं? मुझे तौबा के लिए बुला रहे थे, रुजू करने के लिए, कि आप आइए, आप ये लिख के दीजिए, मसले की हालत को मानूंगा और मसले की हालत की वजह से मसले की हालत को मान कर सब मतलब तौबा और रुजू करने के लिए बुला रहे थे गालिबन। जी तो मैं नहीं गया, कहा को मैं मसले की हालत को तो मैं मानते नहीं हूँ, मैं काय को मानूंगा। जी भाई जी तुम मान रहे हो तो मानो, आप उनको वहाँ रहना है ना, मजबूरी है बेचारों की, क्या करें। जी, भाई मैं काय को मानूं मसले की हालत, 5वां मसलक वाले था। ये तो बिल्कुल बिल्कुल नया मसलक है, बिल्कुल 5वां। ये कहते हैं वही मसलक है जो मसलक इमाम आजम है। जी। अरे तो वो तो हम भी मानते हैं मसलक इमाम आजम को, तो लेकिन नाम क्यों दे रहे हो 5वां? पांचवा नाम देने की क्या तो जरूरत है? जिसका नाम तो मेरे बाप का नाम दे दूं मैं, मसलक अख्तर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। कोई कहेगा ये जी मसलक अख्तर हुसैन कौन सा है, मैं कहूंगा वही मसलक है जो मसलक इमाम आजम है। जी जी, वही मसलक है जो अच्छा, मसलक इमाम आजम है। यही यही झगड़ा तो है ना ये कचौशा और बरेली वाले के बीच में। नहीं, अगर मैं कहूँ कि मेरे मसलक अख्तर हुसैन जी वालिदी माजिदी रहमतुल्लाह अलैह, तो जी, कोई कहेगा ये क्या भाई, क्या नारा लगा रहा हो। मैं कहूँ भैया इसमें चौंकने की क्या बात है, वही मसलक है जो मसलक इमाम आजम है, वही मेरे बाप का मसलक है, जी जी वही मेरे दादा का मसलक है, वही जी, मेरे बिल्कुल। परदादा का मसलक है। तो फिर सबके नाम से अलग अलग लगा के यही कहता रहूं कि वो तो वही मसलक है जो मसलक इमाम आजम है। तो भाई जी इससे तो इंतशार पैदा होगा ना लोगों के अंदर। बिल्कुल, आप अपने वालिद साहब के नाम का नारा लगाओ कि मेरा मसलक वही है जो मसलक इमाम आजम है, वालिद साहब का नाम लेके, तो लोग बाग तो घबराएंगे ना, इंतशार हजरत पैदा होगा कि नहीं होगा। हम गए थे बस नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा दिया, उसमें सब आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ आज तक बरेली वालों ने कोई ऐसा जी, काम किया कि जिससे लोग नमाजी बने? ना 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 ना, बिल्कुल भाई नहीं। दावत इस्लामी हुई है इनके अंदर पैदा, लेके इसका अमीर गड़बड़ कर गया। काम जी तो किया जी, दावत इस्लामी वालों ने, नमाजी तो बना है, हम्म, लाखों लोगों को नमाजी बना दिया, इसमें कोई शक नहीं, हम्म। सिखा भी दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका अमीर ने इतनी गड़बड़ किया कि वो हजम ही नहीं होता अमीर इनका। वो अपने आए बाल दिन को हजरत पता नहीं क्या अपने क्या वो बाल को छोड़ते बाल रहता मुबारक है। को बंटवारा, अपना मिलाद नामा पढ़वा लिया, लब्बे यात्तार के नारे लगवाए, अपने आप को सहाबा किराम से जोड़ दिया कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ। वो कहता है कि सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। अच्छा हजरत, मैं अब इधर बताओ, ये कहता है मुंबई में सहाबा रहता हूँ। किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, तो इसे कहने की क्या जरूरत थी। जी जी बिल्कुल। अरे ये कहता मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं ना आलिम हूँ ना कारी हूँ, मुझे आज के अमीर अहले सुन्नत भी मत कहना। ये कभी नहीं कहा उसने मुझे अमीर अहले सुन्नत मत कहना। अमीर अहले जी, सुन्नत तो कहलवाता है, बस ये कह दिया कि मुझे मुजद्दिद मत कहना। क्या मुजद्दिद का मकाम साहब से ज्यादा है? अरे सहाबा के तो गुलाम है मुजद्दिद। वही ना, वही तो। अब बताओ ये सब कहने की क्या जरूरत थी कि सहाबा किराम में कोई मुजद्दिद नहीं था। सहाबा किराम को क्या जरूरत आ रही थी मुजद्दिद होने की।
हजरत अगर सहाबा इकराम जो थे नहीं, अगर वो सहाबा किराम मुजद्दिद को नहीं थे, मुजद्दिद बनने की क्या जरूरत आ रही? क्या जरूरत है? बिल्कुल। एक बात कह रहा हूँ, अगर फर्ज कर ले कि वो मुजद्दिद नहीं थे, ठीक है, तो अमीर अहले सुन्नत भी तो अपने आप को नहीं कहलवाते थे ना। और ये तो तो कहता ही तुम क्यों नहीं, ये तो कहलवा रहे मना हो? ही नहीं करता, इससे मना नहीं करेगा कभी। मैं तुम चैलेंज क्यों दे दूं, कहलवा रहे हो भाई? मैं आपको चैलेंज दे दूं, मैं आपसे वो करता हूँ चैलेंज, समझ लो, कुछ भी समझ लो इस बात को। जी या इस बात को समझ लो कि पक्की है, कन्फर्म। ये कभी जी अपने मुरीदों में ये नहीं कहेगा कि मुझे आज से अमीर अहले सुन्नत मत कहना, जी अमीर दावत इस्लामी कहना, ये नहीं कहेगा कभी। जी। भाई दावत इस्लामी का अमीर है तो कह सकता है, लेकिन ये नहीं कहलवाएगा। ये सोचा है मैं पूरी दुनिया के हर सुन्नी मुसलमान का सरदार हूँ। अमीर हूँ। अमीर जी, माने सरदार, सरदार सरदार, यानी हर बिल्कुल। आलिम का, हर कारी का, हर मुफ्ती का, जितने भी इमाम हैं पूरी दुनिया में, जितने इमाम हैं, मैं उन सब का सरदार हूँ। हरम शरीफ के जी जितने इमाम हैं उन सब का सरदार हूँ, काबे के, मस्जिद नबवी के। और मस्जिद नबवी के इमाम कोई मुसलमान नहीं मानता इसका आदमी। दावत इस्लामी वाले हबीब अल्लाह। अत्तारी मुसलमान नहीं मानते, इमरान अत्तारी वगैरह। जी अगर मुसलमान मानते तो खुलेआम नमाज पढ़ते ना काबे शरीफ में जाके। जी जी, भाई बिल्कुल। दबे छुपे तो मानते हैं मुसलमान, या इमरान अत्तारी, हबीब अत्तारी दिल में तो मानते हैं मुसलमान, लेकिन जी। जाहिर में नहीं कहते मुसलमान। सोचते हैं कि हमारा बाइकाट हो जाएगा और हमारे अंडे मुर्गे चल गए जाएंगे, मुर्गे बकरे, और ज़कात नहीं ले पाएंगे हम फिर बरेलवियों से। अच्छा हजरत, मैं बम्बई में रहता हूँ, अच्छा ये ठीक है। बताओ, ये अल्लाह से डर सुनिए रहे एक हैं कि मिनट। बरेली वालों से डर रहे हैं? ये इमरान अत्तारी, इलियास अत्तारी, ये किससे डर रहे हैं? अल्लाह से डर रहे हैं कि इनसे अगर डर रहे हैं? अगर अगर अल्लाह का खौफ अगर इनके दिल में होता तो ऐसा करते ही नहीं। अगर अल्लाह का खौफ होता तो काबे के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, मस्जिद बिल्कुल। नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, और देवबंद वालों को ही कहते सब मुसलमान है, हम काफिर नहीं कहेंगे। जी जी, बिल्कुल। जब यजीद को काफिर नहीं कह रहे ये लोग, यही लोग दावत इस्लामी वाले कब कहते हैं? हजरत बरेली वाले भी काफिर नहीं कहते। भाई यजीद से बड़े तुम खबीस मान लो देवबंद वालों को। नहीं नहीं, यजीद ने यजीद तो इतना बड़ा खुलेआम जुल्म खबीस था। कराया, उसे तो तुम काफिर नहीं कह रहे। बरेली वाला मना करता है कि यजीद को काफिर नहीं कहते। जी जी, तो यजीद से क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी जो तुम काफिर नहीं कह सकते? अच्छा हाँ, क्या बता रहे थे? होगी। बम्बई में रहते हो आप? मैं बम्बई में रहता हूँ, तो एक दफा मैं, भाई खाला है ना, भाई खाला। भाई कलाम चिश्ती हिंदुस्तानी जी, मस्जिद है, वो माहिर सुनिए। काजी दावत इस्लामी का निगरान वही था पहले। तो मैं वहाँ पे हजरत, मैं गया होटल में, हाँ। तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि दावत इस्लामी का वहाँ पे एक वो डोनेशन बॉक्स लगा हुआ था। वो तो पूरी पूरी दुनिया में मुझे चल रहा है। मुझे देख के हंसी आ गया कि ये क्या इन लोग का तमाशा है। कहाँ पर लगा रखा था बॉक्स? होटल में। होटल में? जी। तो एक होटल में थोड़ी हो, तो पूरी दुनिया में चंदा कर रहे हैं वो लोग तो। मुझे हंसी आया देख के, मैं बोला कि कितना कौम को लूटेंगे ये लोग। और बताऊं, ये चंदा, आपको एक चंदे का राज बताऊं क्या है? जी चंदे का राज बताऊं मैं आपको? जी जी, बोलिए। चंदे का राज ये है, जैसे कोई आदमी सेब बेचता है, जी सेब है, अमरूद है, देखा हुआ आपने, केले हैं, सेब है, अमरूद है, जी जी जी, तो वो बिल्कुल। अच्छे अच्छे सेब को आगे रखता है शो के लिए, और पीछे बीच में वो रख लेता है सब तरह के, ताकि उसके आड़ में सब चल जाए। सब दो चार चलेगा। अच्छे सेब जाए तो उसकी आड़ में दो चार गड़बड़ चले जाए, होता है कि नहीं ऐसा? जी जी जी, अच्छा, बिल्कुल। ऐसी गोश्त वाला करता है, अच्छे अच्छे वो बोटी वाले बकरे का गोश्त सामने रख देगा, दिखाने को देखो बकरे का है, अच्छा, तो और ये भी अंदर दुकानदारी खोल के बैठे क्या तो हजरत? नहीं, एक राज की बात बता रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा जी राज है, वो आपको शायद अभी नहीं सुना होगा। जी जैसे कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी का सुना होगा आपने। जी जी, बिल्कुल अब मैं सुनाइए। आपको समझा रहा हूँ। अब मेरे पास जैसे 1 अरब रुपया आ गया गांव में, हम्म। अब मैं 1 अरब रुपया गवर्नमेंट से बचाने के लिए तरकीब ये करूंगा, जैसे 1 अरब रुपया आ गया, मैं सब तरह की गाड़ियां ला रहा हूँ, 50-50 जी लाख की, तो गवर्नमेंट की नजर में आऊंगा, पूछेगी गवर्नमेंट ये आपके पास कहाँ से आ रहा है? पूछेगी ना, जी, बिल्कुल। पूछ सकती है। मैं बिल्डिंग बना लूं 10 करोड़ की, गवर्नमेंट आएगी के साथ, ये 10 का आप कुछ करते हो नहीं, 2 बीघा जमीन है आपकी, या जमीन इतनी कम है, आपने कैसे बना लिया? तो अब जी मैं क्या करूंगा, दिखाने के लिए मुर्गी फार्म बना दूंगा, बकरा फार्म बना दूंगा, या और भी जी, कारोबार कर दूंगा, ताकि गवर्नमेंट ये समझे कि ये अपने कारोबार से कर रहा है। समझे ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दाऊद इस्लामी वाले जो चंदा कर रहे हैं ना, इतने चंदे में, अच्छा ये बताओ, क्या देवबंद के आलिम लोग पूरी दुनिया में नहीं है? देवबंद के शागिर्द, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बरेली वालों सबसे के भी ज्यादा है। शागिर्द पूरी दुनिया में, बरेली वालों के भी देव है कि नहीं? देवबंद वालों को दोनों तो के ज्यादा आलिम है। पूरी दुनिया में है। देवबंद बरेली वाले, देवबंद के ज्यादा हैं, बरेली वालों के भी काफी हैं, लेकिन अब जी, देवबंद बरेली की शाखें क्या पूरी दुनिया में खुल रही है? बताओ तुम। नहीं क्या बम्बई में देवबंद की इतनी बड़ी बड़ी शाखें खुल रही है जितनी ये दाऊद इस्लामी की खुल रही है? नहीं नहीं। जबकि तो उनके तो 100 साल से शागिर्द चले आ रहे हैं, फिर भी देवबंद वालों की शाखें नहीं खुल रही, नदवा वालों की नहीं खुल जी रही, हर जगह इस तरह से। न वो जी ऐसे जी चंदा दे दे के लोगों को खरीद रहे। ये जी जो चंदा कर रहे हैं ना, ये दिखावा है,
سمجھو بات کو بہت گہرائی سے. جی جی یعنی اتنے چندے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بمبئی میں بلڈنگ خرید لو. انہوں نے بمبئی میں خرید لی, کوٹا میں خرید لی, اور انگلینڈ میں کئی کروڑ کی 80 کروڑ کی خریدی ہے, کتنے کروڑ کی خریدی انگلینڈ میں. جی. تو یہ پیسہ یہ بتاؤ کیا چندے سے ہو سکتا ہے اتنا؟ نہیں. چندے کیا تو آج بھی کام کرتے ہیں نا دالونگ والے, لیکن کیا اتنا چندے سے وہ خرید رہے ہیں ہر جگہ بلڈنگ ہے؟ بتاؤ آپ. نہ. اچھا دوسرے ان کے 10 لاکھ مبلغ ہیں الیاس قاضی کے, کم بیش 10 لاکھ کے آس پاس, 10 لاکھ کے آس پاس بتا رہا ہوں. اور 10 لاکھ مبلغوں کو یہ 50 ہزار دے گا تو یہ چندے سے ہو جائے گا کیا اتنا؟ نہیں. یہ ایک مبلغ کو دیتا ہے 50,000 روپے تنخواہ. جی. اور جو بڑا مبلغ ہے عمران الطائی جیسے, ان جیسے مبلغوں کو 2 لاکھ 1.5 لاکھ 1 لاکھ روپیہ کم بیش. یہ مان لو. تو اب یہ 10 لاکھ مبلغوں کا کتنا روپیہ ہو رہا ہے؟ یعنی 5 ارب روپیہ ہوتا ہے ایک مہینے کا. کتنے؟ 5 ارب. 5 ارب. اور پھر یہ اتنی بلڈنگیں خریدنا کیا چندے سے ہو سکتا ہے کیا اتنا؟ نہیں حضرت, چندے سے یہ نہیں ہو سکتا. چندے سے نہیں. اب آپ کی نظر کہاں جا رہی ہے بتاؤ. اب آپ وہیں جا رہی ہے کہاں؟ لندن وغیرہ, امریکہ وغیرہ. ہاں امریکہ میں ان کا سنا تھا میں نے, بریلی میں سنا تھا میں نے. صالح ملت فخر اہل سنت پیر حضرت مولانا مفتی احسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ وجہہ, انہوں نے فرمایا تھا, میں بیٹھا ہوا تھا ایک بار ان کی بیٹھک میں, تو ان کے منہ سے میں نے سنا تھا کہ جب کراچی میں اجتماع ہوا تھا تو امریکہ کی حکومت نے, امریکہ والوں نے 2 ہرے کلر کے جہاز کر کے پاکستان کراچی روانہ کیے تھے. تو اس سے میں سمجھ گیا کہ ہرے کلر کیوں کر رہی ہے وہاں کی حکومت, جب یہ ہری پگڑی باندھتے تھے نا اس زمانے میں. ہاں. تو میں اس سے رزلٹ نکال لیا میں کہ یقیناً ان کا تعلق امریکہ, میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ امریکہ کی حکومت سے ان کا کانٹیکٹ ہے. جی. اب آپ سمجھ لو جو چندہ کر رہے ہیں نا, میں نے بتایا نا آپ کو, اگر میں 1 ارب روپیہ جائے کوئی مجھے دے جائے تو اب میں پبلک یعنی گورنمنٹ سے بچنے کے لیے ظاہری کام تو کرنا پڑے گا نا مجھے, جی. تاکہ لوگوں کو یہ شو ہو کہ یہ جو ہے مرغی فارم سے کما رہے ہیں یا دھندے سے کما رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جی. اب یہ جو باکس رکھتے ہیں بمبئی میں جگہ جگہ ڈبوں پہ اور گھر کا چندہ کرتے ہیں, یہ پبلک کو دکھانے کے لیے ہے کہ پبلک یہ سمجھے کہ ہم یہیں سے چندہ کرتے ہیں. جی. سمجھ گئی بات آپ کو؟ جی. اندر سے اتنی رقم آتی ہے ان کو, انگلینڈ امریکہ سے اتنا چندہ ان کو ملتا ہے ودیشوں سے کہ اپن اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جی. اگر آپ کے بارے میں معلوم ہو جانا کہ یہ تھوڑا بہت دعوت اسلامی کے قریب ہیں تو آپ سے کہیں گے حضرت آپ کہاں کے رہنے والے ہو, آپ کا بہار کے, یہاں کب سے ہو, یہاں ہم بہت ٹائم سے ہیں. کیا ارے حضرت آپ نے کوئی مکان بنایا کہ نہیں بمبئی میں؟ کہ نہیں بنایا. ارے اتنی دن ہو گئی آپ نے, اب آپ نے دعوت کر دی دعوت اسلامی والوں کی سمجھ کے کہ چلو ہمارا بھائی آئے مسلمان. ارے صاحب میری دعوت قبول کر لو. اب دیکھے گا کہ یار اس کے انڈر میں بمبئی میں رہ رہا ہے سیٹ بہت بڑے بڑے ہیں, ارب پتی سیٹ ہیں, اور اس کے ذریعے سے اپن کو بہت بڑی ڈونیشن ملے گا. تو ترکی سے کہیں گے حضرت آپ کا کوئی وہ نمبر ہے, اکاؤنٹ نمبر ہے آپ کا؟ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ ارے حضرت تھوڑا ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہماری دعوت ہے. تو اب آپ کو بھی ضرورت ہے پیسوں کی, مجھے بھی ضرورت ہے, ہر آدمی کو آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا وہ حرام کا حلال کا سب یہی چاہتا ہے کہ ہمیں تو پیسہ آ جائے. وہ اللہ والے کہا ہے کہ جو حرام نہیں دیکھتے, پہلے والے تھے وہ تو حرام سے بچتے تھے. آج کے مولوی ایسے ہیں کہ حرام سے بچتے ہیں, 1-2% ہے بس تھوڑا بہت ہے. ہاں تھوڑا. اب آپ سے کہیں گے حضرت اکاؤنٹ دینا آپ کا, تھوڑا ہم خدمت, آپ کے کیا بات کہ وہ آپ کی خدمت. اب آپ خوش ہو گئے. اب جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا 20 لاکھ اکٹھا, اب یہ 10 لاکھ پڑا تو آپ کے تو بارے نہیں آ رہے, آپ تو اچھل پڑو گے, بیوی سے ملو گے, بیوی مزہ آ گیا, کیا بات ہے 10 لاکھ ڈال دیے 10 لاکھ ہے. ارے ان کو جانے مت دینا, اب ان کو 3 دن روکو, یہیں بکرا کھلاؤ, یہیں بکری بریانی بناؤں گی میں, مرغے کا گوشت لاؤ, اچھے دیسی مرغا لاؤ اور اچھے سامان لاؤ, دیسی گھی میں بنائیں گے. اب آپ خوشی میں کہو گے حضرت آج 3 دن یہیں رہو گے, اور میں آپ کو ملاؤں گا بڑے بڑے یہاں کے ارب پتیوں سے. اب وہ سمجھ گیا, دعوت اسلامی والا تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ اس کے ذریعے ہم ارب پتی لوگوں سے کر لیں کانٹیکٹ. اب وہ جو 10 لاکھ آپ کو دیا ہے نا, وہ 10 لاکھ کی جگہ یہ 100 گنا 10 کروڑ ان بڑے بڑے سیٹوں سے وصول کر لیں گے آپ کے ذریعے. سمجھ گئے بات پالیسی آپ؟ جی. نہیں سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی بالکل. پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کتنا ہے, کتنے مالداروں سے اس کا کنیکشن ہے. ایسے مدد نہیں کرتے وہ لوگ, کہاں سے کیسے لوٹ سکتے کہاں سے کنیکشن ہے. یہ لوگ روشن ضمیر صاحب کشف ہوتے ہیں, بزرگ لوگ ہوتے ہیں, ذرا سی دیر میں نظر سے پہچان لیتے ہیں, بڑے شاطر دماغ ہوتے ہیں لوگ. جیسے بزرگ لوگ پہچان لیتے تھے نا پہلے زمانے میں ایک نظر میں, ایسے یہ دنیاوی نظر سے تاڑ لیتے ہیں. ایسے صاحب کشف ہوتے ہیں لوگ, یہ اپنے کام کا ہے یہ نہیں ہے, بہت گہری نظر رکھتے ہیں, بڑے شاطر ہوتے ہیں, بڑے ہٹلر ہوتے ہیں لوگ. اس لیے ان سے تو دوری رہنا اچھا ہے, ایک اہل حدیث سے اور ایک ان لوگوں سے. ان دو سے بچ کے رہو, ایک اہل حدیث سے اور ایک ان سے.
یہ پہلے ہرے پہ تھے، ابھی سفید پہ آ اب گئے تو ہیں، سب یہ کیا سب چکر ہے؟ کرنے لگے، وہ سب پہننے لگے۔ اور ایک جی فیضان سنت اس نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے اس نے صفحہ 27 میں کہ لانڈی جی کے قبرستان میں جتنے لوگ جمع تھے سب کی بخشش ہو گئی، جی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ استغفر اللہ۔ اندازہ لگا جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا اس کی بخشش نہیں، اور جو الیاس قاضی اجتماع میں چلے گیا سب کے سب بخشے گئے، سب کے سب۔ جی اور یہ بات اس نے لکھی ہے الیاس قاضی نے صفحہ 27 فیضان سنت میں پڑھے نا، پرانی والی میں، نئی میں سے نکلوا دیا اس نے۔ میرے پاس جی پرانی ہے، نئی میں سے نکلوایا کو، میں تو کہوں نکلوایا کیوں، جب لکھا تھا تو کیا مطلب، اسے توبہ کیوں کی نہیں کی، یہ لکھنے کا کیا مقصد تھا، کلمہ کیوں نہیں پڑھا اب تک؟ جی یہ تو سراسر توہین ہے نا، جی جی کہ اس کے اجتماع میں جو گیا اس کی تو بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا اس کی بخشش نہیں ہو رہی۔ یہ لکھنے والا یہی ہے، کتاب فیضان سنت الیاس قادری ہے۔ صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں الیاس قادری، جی یعنی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہی خواب دیوبند لکھ دیتا تھا جو اب تک یہ کافر ہونے کے فتوے لگائے تھے۔ بالکل۔ تو بھائی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، فیضان سنت صفحہ 3 میں لکھا ہے یہ بھی خواب۔ تو یہ کتاب جب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے تو پھر یہ کٹوائی کیوں، خواب کٹوائے کیوں، خواب جی کٹوائے کو، جب یہ بارگاہ رسالت مقبول تھی یہ کتاب تو کٹوائے کیوں خواب، کیا خیال ہے؟ جی 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 میں تو بالکل۔ میں تو ان لوگوں کی ایسی تیزی کر ڈالوں، میرے ملتے نہیں یہ لوگ۔ اور یہ سن لو، یہ ہاتھ پہ بھی توڑ سکتے ہیں، اگر کوئی آلات کا مخالف مل جائے گا نا اچھا تو داد اسلامی والے اس کے ہاتھ پہ توڑ کے یہ بتانا چاہتے ہیں، شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں۔ جی جیسے آپ نے تھوڑی بھی مخالفت کر دی نا، ہم مسئلہ کی حالت کو نہیں مانیں گے، جی یہ ہم نہیں کہیں گے مسئلہ کی حالت، یہ حالت کی اس بات کو نہیں مانیں گے تو پھر یہ آپ کے ہاتھ پہ توڑ کے گرا دیں گے داد اسلامی والے۔ یعنی ان کو یہ پبلک بریلوی یہ سمجھتی ہے نا کہ یہ سنی نہیں ہے، بہت سے بریلوی یہ مانتے ہیں کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ آلات کے مخالف ہیں، تو وہ اس بات سے بچنے کے لیے یہ آلات کے تھوڑے بہت مخالف کو مار کے گرا بھی سکتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ بات؟ جی جی۔ وہ اچھا انہوں نے مارا ہے، حضرت مفتی اعظم ہند کے مرید تھوڑا کو مارا شاہجہاں پور بریلی کے پاس میں، ان کا تھوڑا نام تھا حافظ فراست صاحب، ان کو گھر میں گھس کے مارا تھا انہوں نے۔ جی اچھا، اور تھوڑا بھی جگہ، حضرت جو اس ٹاپک سراج پہ بھی صاحب تو بمبئی میں آپ کے تھے نا پھول گلی میں، مولانا سراج صاحب، ان کے اوپر بھی ان دعوت اسلامی والوں نے حملہ کیا تھا۔ جی تھوڑا اس ٹاپک پہ حضرت آ جائیں۔ کس سے؟ یہ ایک کتاب میں دیکھا تھا کہ جس کا نام تھا اعلیٰ حضرت کے 262 علوم۔ 262 یہ کب تھے ان کے جی اوپر؟ 2,62,000 2,62,455 علوم یاد تھے کہ نہیں اعلیٰ حضرت کو؟ جی حضرت یہ ایک دو سو کتاب باسٹھ شائع کون ہوا لکھ رہا ہے؟ کون بے وقوف ہے؟ میرے 262 پاس لاؤ اس کو۔ وہ پتہ نہیں دو کیا ہے، وہ بھی لاکھ شاید باسٹھ افطاری یا تو ہزار کوئی دو ہے۔ لاکھ 62,455 علوم فنون کے آپ مالک تھے کہ نہیں؟ یہ حضرت یہ کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو میں کہتے رہا ہوں نا 2,62,455 قیامت آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ دیکھتے رہو آپ، بڑھتے ہی رہیں گے، ہر سال بڑھتے رہتے ہیں علم۔ وہ تو 262 ہو گئے، جی تو 262 پہلے تو 48 ہیں، وہ 48 سے 54 ہوئے، 54 سے 65، 65 سے 95، پھر 120 سے 100، اب 200 بتا رہا ہوں، اب 262۔ ہاں وہ بریلی میں سمر جاتا عباس تھا بتا عرس رہا میں، تھا، میں خود سمر عرس میں عباس ہے۔ سمر عباس پاکستانی ہے نا، سمر عباس، وہ ارے شاید مفتی 210 سمر، وہ بتا رہا تھا۔ مفتی سمر وہ اس کا ہی چیلا ہے الیاس کا۔ جی وہ 210 بتا رہا تھا، ابھی کتاب شائع ہو گیا 262 کا، ابھی نہیں تو پتہ وہ نہیں مجھ سے تحقیق بات ابھی اور کرے گا، ہوگا۔ میں بتاؤں گا ان کو کتنے علوم تھے کہ نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ تحقیق ابھی چل رہی ہے اس پر کہ کتنا مطلب ابھی علوم اور تھا اور ان کو۔ اور علوم نکلیں گے یعنی۔ جی تحقیق ابھی چل رہی ہے اس کا۔ بہت بڑی پلاننگ ہے، بہت بڑی پلاننگ ہے کہ ہمیں پتہ تمام نہیں کہ عالموں کو، ایک آدمی کو نہیں ایک تمام وہی عالموں کو چھپا کر جتنے بھی چھپا صحابہ کر کرام ہیں ان کا بالکل بھی ذکر نہیں کرنا، اہل بیت کا بھی نہیں کرنا، نہ تمام جی عالموں کو کرنا، اور آٹے میں نمک کے برابر عالموں کا صحابہ کا ذکر کرنا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو صحابہ کا نام ہی نہیں لیتے، یعنی کبھی کبھار صحابہ کا نام بھی لیں گے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں صحابہ کو مانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا تھا بھی انہوں نے، ابھی عمر فاروق اعظم کہا تھا، ابھی امام زین العابدین کہا تھا، کبھی کبھار نام لیں گے آٹے میں نمک۔ اور 99% یہ حالات کا چرچا کر کے، یا 98% یا 40% یا 50%، یہ پوری جی دنیا کے ایک ایک کونے میں بس یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جھنڈا گڑواؤ، بس سمجھ گئے جی بات آپ۔ بالکل اور میں آپ کو وہی یہ بھی چیلنج کر دوں، آل ورلڈ میں کوئی بھی بریلوی اگر ہے تو جی میرے سامنے آ جائے، وہ آل ورلڈ چیلنج دیا میں نے 88,152,53,558 نمبر دے کر کے، آل ورلڈ کا ایک بھی بریلوی عالم میرے سامنے آ جائے اور حضرت امام زین العابدین سے حضرت امام مہدی علیہ السلام تک جتنے بھی امام ہوئے ہیں، امام جی زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام تقی، امام نقی، حضرت امام حسن عسکری تک، ان میں سے ایک ایک کے اوپر ایک ایک گھنٹہ تقریر کر جاؤ، میں سے 2 لاکھ روپے لے کے جا رہا ہوں۔
ना 10 मगर मिनट मैं नहीं कर सुनूंगा उससे सकते। 1 घंटा तकरीबन, बस ज्यादा नहीं सुनूंगा ना, 1 घंटे से ज्यादा सुनूंगा, बस 1 घंटा कर जाए और कहूँगा चल कर मेरे सामने कर, मैं देखूं कैसे करता है तू तकरीर। 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वो उन्हें मालूम। और अगर मैं बुला लूं किसी बरेलवी आलिम को हिंदुस्तान से, दुनिया से नहीं हिंदुस्तान से ही या यूपी से ही, हिंदुस्तान नहीं यूपी से, कि भाई आला जी हजरत पे 10 दिन बोलना है, कोई हिसाब हो तो आ जाए, 1 लाख रुपए दूंगा, तो एकदम चले आएंगे मेरे पास, जी आ जी। जाएंगे कि नहीं, कि अच्छा 1 लाख हजरत, रुपए ये दूंगा, इस 10 दिन आ टॉपिक जाओ पे, मेरे घर में तकरीर कर जाओ, हालात पे 1 1 घंटा तो करके चले जाएगा, 10 दिन तक आला हजरत पे कर जाएगा जी कि नहीं। हजरत, जी हजरत, इस टॉपिक पे अभी मैं देख रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन काम जो है ना, मुनाजरे की लाइन में हाफिज अली असगर साहब कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग कर चुके हैं, वो तो जैसे हजरत मौलाना नजर साहब बहराइची है, और बड़े जी बड़े उलमा, हजरत मौलाना इरशाद साहब मौलवी दारुल देवबंद थे, हजरत जी मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के बारे में मालूम। जी देखो जी जी जरूरत जी के ऊपर सब लोग अपने अपने काम कर देते हैं। जैसे हदीस के अंदर इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने हदीस ऐसी पढ़ाया कि आज तक देवबंद में ऐसा कोई हदीस पढ़ाने वाला ही जी नहीं आया, जी जी उनके बाद ऐसा कोई मुहद्दिस ही नहीं आया है। उनके जी। सानी थे हजरत अल्लामा शेख यूनुस सानी थे, जौनपुरी रहमतुल्लाह बिल्कुल अलैह, बिल्कुल बिल्कुल, उनके सानी थे, लेकिन उन जैसे उनके तो नहीं जैसा थे नहीं थे। लेकिन उनके सानी थे अल्लामा शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। तो जी अब बरेलवी से अगर कहूँ मैं कि तू 10 घंटे तक हालत पे बोलना जा तो आ जाएगा, और मैं कहूँगा इमाम जलालुद्दीन से इमाम हसन अस्करी तक 1 1 घंटा बोलते सब इमामों पे अलग अलग, तो नहीं बोलने नहीं आएगा कोई। आल वर्ल्ड कह रहा हूँ, आल वर्ल्ड आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने नंबर भी दे दिया अभी, और जी 2 लाख रुपए लेके जाए मुझसे, मगर मैं सुनूंगा उसकी तकरीर पहले कैसे करता है तकरीर। इमाम ज़ैनुलाब्दीन की कश्फ बता, उनकी करामत बता, उनके तकवा बता, उनकी तहारत बता, उनका इल्म बता, उनका अमल बता, उनके क्या क्या कारनामे थे वो बता। एक के बता देगा तो दूसरे के नहीं बता पाएगा, दूसरे के बता देगा तीसरे के नहीं बता पाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा उसको, है। अरे मैं तो कह रहा हूँ जी ये रमजान से पहले पहले आ जाए, बस रमजान से पहले पहले आ जाए तो फिर 2 लाख रुपए ले जाए, रमजान की ईद तक भी आ जाए तो 2 लाख रुपए ले जाए, ईद तक मैंने टाइम दे दिया, मैं यूट्यूब में डलवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा तो हजरत, एक और और चीज सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता ऑल हूँ। वर्ल्ड में एक भी तर्जुमा सही नहीं हुआ है कुरान करीम का, ये किस हिसाब से कह रहा हूँ मालूम है, जी एक भी आलिम ने 14 साल में कुरान का तर्जुमा सही नहीं किया है। ये जी। मेरे हिसाब से नहीं, बरेली के हिसाब से। एक बरेली साथ, वाले मानते हैं कि जितने भी लोगों ने तर्जुमा किए हैं, वलियों ने, औलिया ने, कुतुब ने, अब्दाल ने, गौस ने, कलंदर ने, जितने भी हुए सब ने गलत किए और आला हज़रत ने सही किया, बाकी सबके तर्जुमे गलत है। एक साहब कह भी रहे थे कि 1400 अगर साल अल्लाह में जितने तबारक वली ताला, आए अगर सबने सुनिए गलत सुनिए, तर्जुमा किया बरेली वालों के हिसाब से, ये भी बात याद रखना आप। एक और साहब कोई कह कहता है भी नहीं रहे अतर थे। हुसैन काजी की बात गलत है, तो मैं चैलेंज दूंगा कि जो तर्जुमा तू सही मानता हो आला हजरत के अलावा, वो तर्जुमा मेरे सामने लिया तू। जी आला हजरत से पहले वाला जो तर्जुमा सही मानता मेरे सामने लिया, जो तफसीर सही मानता हो लिया, यानी तफसीर भी गलत लिखी है 1400 साल के आलिमों ने इन बरेलियों के नजदीक। एक साहब, हजरत सुने अब मेरी भी, एक साहब कह भी रहे थे, मैं सुना था बयान, कि अगर उर्दू उर्दू में अगर नाजिल होता ना अगर कुरान, तो वो इसी जुबान में नाजिल हुआ होता, आला हजरत के तर्जुमे पर ही हुआ होता। नहीं वो तो ये नहीं, वो तो एक कछोटा वाले आलिम साहब ने तर्जुमा किया था कुछ, उनके जी उनके बारे में कुछ इस तरह का कौल था उनका, फाजिल बरेलवी का। जी नहीं आलिम तो बढ़िया थे, इसमें कोई शक नहीं, फाजिल बरेलवी। जी लेकिन वो क्या है, जलाल गालिब था जरा, जो उनकी बात न माने उसको काफिर कहते थे बस। जैसे अल्लामा अब्दुल बारी फरनी मेरी रहमतुल्लाह अलैह को जी जी। 110 तरह से काफिर करार दिया, कितनी तरह से, अस्तगफिरुल्लाह। 110 तरह 110। से काफिर करार दिया कि तूने मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग कहा, तू काफिर है, तूने इसको यूं कहा तू काफिर है, तूने यूं कहा तू काफिर, 110 तरह से लिस्ट बना के दिया। बताइए, देवबंदी तो देवबंदी, इन्होंने तो सुन्नी बरेलवी लोगों को भी नहीं छोड़ा साहब। जी। बदाई वालों के ऊपर 5 तरह से कुफ्र लौटाया कि जुमे की अजान अंदर क्यों देते हो तुम लोग, मतलब यही अच्छा था, वही मसला वही था, जुमे की अजान का मसला ही था। और अच्छा, एक एक वाकया है उसके मुतालिक आप बताएं। सैयद सुजुलमासी जो थे, अरे वो उनका उनके वाक़या लिखा है उनके ना जो, अल-मलफूज हाँ, में, अल अल-मलफूज मलफूज में में है। आखिर में उन्होंने लिखा है कि हर वली जो है, हर पीर जो है, अपने मुरीद के हर आन बान यानी साथ में होता है ना, हाजिर, उसके साथ हाजिर और नाजिर होता है। ये इनको इससे ये औलिया की शान में तौहीन नजर नहीं आता हजरत? वो तो अल-मलफूज में फतवा शार बुखारी में लिखा है, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 36 पे। मुफ्ती शरीफ अल-अकमजदी ये फाजिल बरेलवी के पोते शागिर्द हैं, पोते। इन्होंने जी लिखा है सफ़ा 36 में कि अल-मलफूज अहकाम शरीफ में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं। ठीक है, लेकिन ये इनको सैकड़ों कुफ्र सैकड़ों नजर नहीं बताई आता। उन्होंने,
صفحہ 73 میں لکھا ہے کہ ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی. ہوا کیسے اللہ کی نافرمانی کر دے؟ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی سے ٹھنڈی ہو جا. تو ہوا پانی میں سب ہمت کہاں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ انہوں نے لکھا کہ ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ہوا کو بند کر دیا. اب یہ ہوا کی باتیں کہاں سن رہے تھے اور اللہ کی باتیں کہاں سے سن رہے تھے فاضل بریلوی؟ یہ ان کو کفر نظر اور نہیں یہ آتا. 1400 سال پرانی بات لکھی ہے صفحہ 73 میں کہ ہوا کو اللہ نے حکم دیا جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول موجود ہیں، حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہیں، جب کی بات ہے. جی تو اب یہ جب کی بات فاضل بریلوی کب سن رہے تھے، کہاں سے سن رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. صفحہ 73 پہ الملفوظ جلد 4 میں، اور صفحہ 22-27 پہ کہ تمام انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. صفحہ جی 22 پہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے. تو فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی. صفحہ 22 جلد 2 میں. وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ اور سب وہ ان کو صفحہ کفر آپ نظر نہیں تفسیر آتا. میں سے پڑھو، وہی ترجمہ کیا فاضل بریلوی کے والد نے جو دیوبند والے کرتے ہیں. صفحہ 116 سورہ فتح کی پہلی آیت کا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. لیکن دل میں تو یہ عقیدہ ہے نا ان کے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں. لفظی ظاہری ترجمہ کیا. جی جی جیسے اسی آیت کے بعد میں جو آیت آتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم کا ترجمہ حالات نے کیا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. تو نہ تو تھانوی صاحب اللہ کا ہاتھ مانتے نہ فاضل بریلوی مانتے. اب کوئی اس کو رسی کا سانپ بنا کے کہے کہ صاحب ہاتھ کا ترجمہ کیوں کر دیا؟ اللہ تو ہاتھ سے پاکے، بے شک ہاتھ سے پاکے، لیکن ترجمہ کیا ید اللہ فوق ایدیہم کا دونوں نے کیا. جی جی حضرت نے بھی یہ کیا، تھانوی صاحب نے یہ کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. ایسی جی ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں. یہ معصوم حالات جی. کے والد نے ترجمہ کیا صفحہ 116 تفسیر ہمیشہ جلد اول. اور یہ بریلی سے امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے. اور صفحہ 124 پہ کیا وجہ عالم فہذا جب آپ کو راہ بولا پائے تو راضی. صفحہ 173 پہ لکھا جلد دوم صفحہ تفسیر ہمیشہ کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت بھی کرتے ہیں. جی بدعتیوں کی پہچان بتائیے صفحہ 173 جلد دوم تفسیر ہمیشہ میں. اور یہ حقیقت بریلیوں کو کافر کہہ رہا. پوری لسٹ کافر بتاؤں کہتے میں ہیں. آپ کو. علامہ جی پیر قلم چودھری کو کافر قرار دیا، فرمائیں. تحریر نہ صحیح بتانے پر علامہ طاہر القادری کو کافر قرار دیا، سارے مسلمانوں کو مسلمان ماننے پر، دیوبند والوں کو مسلمان ماننے پر، ندوے والوں کو مسلمان ماننے پر، جامع ازہر والوں کو مسلمان ماننے پر علامہ طاہر جی القادری کو کافر قرار دیا. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی مفسر قرآن ان کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے. جی اور حضرت قاری ظہیر الدین مفسر قرآن بمبئی جو اسماعیل حبیب مسجد کے امام ہے، سرتاج العلماء بمبئی، شیخ العلماء بمبئی حضرت قاری ظہیر الدین خان صاحب ان کو بھی گمراہ یوں مانتے ہیں کہ وہ علماء کونسل میں دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، نماز نہیں پڑھی تھی، بس بیٹھنے کے اوپر گمراہیت کا فضا دلیل ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور جو جی ہے کہ عبید اللہ خان آدمی خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان آدمی کو کافر قرار دیا، زاہد ملت قطب نیپال کو کافر قرار دیا، مفتی جیش محمد نے کافر قرار دیا، مفتی جیش محمد کو مفتی عبد المنان کلیمی نے کافر قرار دیا، نسیم ملت اڑیسہ والوں کو محدث کبیر نے کافر قرار دیا، مفتی غلام محمد ناگپوری کو، خلیفہ مفتی اعظم ہند کو مفتی غلام محمد ناگپوری کو محدث کبیر نے کافر قرار دیا. کتنی لمبی لسٹ بتا دی میں نے، یہ تو ابھی جی. کم بتائی میں ابھی نے آپ کو. ابھی ہاشمی میاں صاحب کو بھی ارے انہوں نے وہ تو گمراہ بہت اور سارے کیا کیا باقی ہیں، کہا ہے. ابھی تو بہت باقی ہیں، پھر سننا کبھی آپ انشاءاللہ. تو جی انشاءاللہ پھر بات کر لینا. آج عصر کا انشاءاللہ. ٹائم بھی ہے، شب برات بھی ہے. جی جی تو بالکل. شب اور سب برات باقی خیریت سے ہیں حضرت؟ ہاں. تو ابھی بمبئی میں بھائی کلّہ میں وہ ہیں حضرت مولانا ماہر القادری صاحب، جانتے ہو آپ؟ چشتی ہندوستانی مسجد میں نہیں نہیں میں نہیں جانتا ہوں. وہ بھائی کلّہ مسجد میں نے ان کو بلایا تھا تقریر میں گجرات میں. جی تو وہ دعوت اسلامی کے نگراں تھے، اب تو نہیں ہوں گے نگراں. پاجامہ تو ٹخنوں سے نیچے پہنتے تھے وہ، میں نے دیکھا جی پاجامہ ٹخنوں سے نیچے. عام طور سے بریلوی 90% 95% نیچے ہی پہنتا ہے جی پاجامہ. 95% بریلوی کا دیکھنا نیچے ہی ہوگا. جی اور جو دیوبند والا ہوگا وہ اونچا پہنتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے کہ اونچا پہننا چاہیے. اونچا جی پہننا ہی سنت ہے، ٹخنوں سے اونچا پہننا. جی. ہاں اچھا جی جی بالکل. میں کہہ رہا تھا حضرت آپ کبھی آپ جاتے ہیں رکسول جاتے ہیں؟ آپ نے بتایا تھا ایک دفعہ، میں آپ سے بات کیا تھا ہاں. پہلے بھی. میری بیرگنج میں تقریر ہوئی نا. جی. تو کبھی آنا ہوگا ادھر پہ آپ کا؟ اب کبھی آؤں گا دیکھوں گا. میں سیوان آیا، سیوان سے بیرگنج گئے تھے ہم، وہاں پر بیرگنج ہاں تو کبھی میں آئیے تقریر گا ہوئی تھی. تو ہمارے یہاں بھی تشریف لائیے، اور ہمیں آپ کا مرید بننا ہے. چلو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. جی. اور نہیں تو بمبئی اگر کبھی آنا ہوا. چلو بمبئی آئیں گے جب دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، جی 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 میں بات کر لوں گا. پھر تو ڈلوا دیں چینل پہ سے. جی بالکل ڈلوا دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی اشرف انصاری. اچھا ٹھیک ہے، پھر بات کر لینا. بات جی ٹھیک بالکل بالکل. ٹھیک ٹھیک. سلام علیکم. السلام.